एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी ओडिया पीजी सिलेबस जो मोर सीसी 1 रे यूनिट 1 रे चर्चा गीतिका मु आलोचना करूली। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर्यंत मु आलोचना करी। एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 4 हम क्वेश्चन आलोचना करूली। चर्चा गीतिका रे थिबा सामाजिक मूल्यबोध निरूपण कर। क्वेश्चन आसले आम आंसर कौन करबा। बौद्ध गान ओ धर्म दर्शनर कथा कहिले सुधा सेमाने समाज सचेतन धूली ओ धरणीर भल मंद चलणी बहु परिमाण रे सेमानंक रचनावली रे देखिबाकू मिले। समाज रे उच्च श्रेणी एवं निम्न श्रेणी मध्य प्रभेद रही। से समय रे समाज रे जो उच्च और निम्न श्रेणी मध्य प्रभेद रही तार विस्तृत चित्र एथिरे व्यापक। बौद्ध गान और दोहार रचयिता गण जाति धर्म वर्ण निर्विशेष एक मानव समाज गठनर परिकल्पना करथिले। विवाह पाई तत्कालीन समाज रे कौनसी बाछ विचार नथिला। कान्होबांक परी डम्बी को विवाह करने संकोच बोध कर से जाति धर्म किसी नथिला, समस्ते समान बोली मानुथिले। तेणुक कान्होबा डम्बी को बा डम जाति को विवाह करथिले। कान्होबांक गीतिकारे डम्बीर जीवनचर्या सुंदर रूपे वर्णित। सेही वर्णनारू निम्न श्रेणीर जनसाधारणंकर जीवन धारण मान कलना हुए। से सबुर स्वरूप देखिबा। नगर बाहरे डम्बी तहर कुड़िया छई छई जाही सो ब्राह्मण नाड़िया आलो डम्बी तोए सम करिबा मो सांग निघन कान्हू कापाड़ी जईलांग हल डम्बी तो पुछमी सद भावे आईसीसी जाति डम्बी नाहारी नापे तांती बिकताओ डम्बी नाहारी नापे तोहार अंतरे छाड़ी न पड़। साधारण भावरे एहार अर्थ होची नगर बाहरे डम्बी घटी अवस्थित, माने नगर बाहरे डम्बीर घर। तोर प्रेम न करी छुई छुई जाऊ आलो डम्बी तो सहित मधुर संपर्क स्थापन मोर अशेष आग्रह बोली कहउचंती। तो देश मु हउची लाजहीन उल्लग्न कपालिक जोगी निज जाति को नहीं गर्व करुथिबा ब्राह्मण मु अंतरर प्रेमिक भावरे तू मते ग्रहण कर। एही वर्णनारू से समयर समाजर प्रेम चित्र एभली देखिबाकू मिलिथाए। प्रेम व्यापार रे जातिप्रीति किंबा कौनसी सामाजिक बंधन नहीं। आंतरिकतारे ओ अंतरंगतारे विवाह से काल रे हेउथिला। दाम्पत्य जीवनर स्वरूप बौद्ध गान ओ दोहारू देखिबाकू मिले। गुंडुरिपा तांकर गीति रे प्रीति मधुर दाम्पत्य जीवनर चित्र आंकिचंती। से सब वर्णना एहिपरि यथा ती अडडा चापी जयनी दे अंगबाड़ी कमल कोलिस खांट करहु बियाली जयनी दई बिनु खनही न जिममी तो मुह चमपी कमल रस बिममी खेपहु जयनी लेप न जाओ मणि कूले बहिया अढ़ियाणे समाह सासु घररे पाड़ी कंचो ढाल चांद सूर्य बेगी पंचा फाड़ भणई गुंडरी अमहे
କୁନ୍ଦରେ ବୀର ନରନାରୀ ମଝି ଉଭିଲ ଚିର। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏପରି, ହେ ଯୋଗିନୀ, ତୋର କୋଳ ମୋତେ ଦେଖାଅ। ତୋର ଯୋନି ପଦ୍ମକୁ ଲିଙ୍ଗରେ ରଖିଲେ ପରମ ସୁଖ ମିଳିବ। ଏହା ନ ହେଲେ ମୋ ପକ୍ଷରେ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର। ମୁଁ ତୁମର ମୁଖ ଚୁମ୍ବନ କରି କମଳ ରସ ପାନ କରିବି। ରାଗରେ ଯୋଜନୀ ବେପ ଉପରକୁ ଯାଉନାହିଁ। ସେ ବଡ଼ ଅଭିମାନୀ। ରାଗିଲେ ସେ କ୍ଷଣକେ ମଧ୍ୟରେ ଶାଶୁଘର ଗ୍ରାମ ମଣିକୂଳକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇ ବାପଘର ଅଡ଼ିଆଣକୁ ପଳାଇଯାଏ। ଶାଶୁଘରେ ତାଲା ପଡ଼େ। ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଯେଉଁ ମଧୁର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ ତାହା ହୁଏ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଏ ଧରଣର ବର୍ଣ୍ଣନାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ମାନ ଧରିବାରେ ଚିତ୍ର ବିକଶିତ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିମାନଭରା ପ୍ରେମର ସାର୍ଥକ ନମୁନା ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡୁରିବାଙ୍କ ଏହି ଗୀତିକା। ଅଧିକାଂଶ ଗୀତିକାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଗ୍ରାହସ୍ୟ ଜୀବନ, ବେଶଭୂଷା, ଗଦ୍ୟ ପାନୀୟ, ବିବାହ ଓ ବିଶେଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ସମାଜର ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଗୀତିକାରମାନେ ବାସ୍ତବିକ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସମାଜରେ ଜାତି ଭେଦ ନ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୀତିକା ଅବଲମ୍ବନରେ ଆଲୋଚନା କର। ନଚେତ୍ ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୀତିକାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କର। ଏଇ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିଲେ ବି ସେ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ହେବ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ନିଦର୍ଶନ ମିଳୁଅଛି ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସହଜିଆ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ। ଏହି ଚର୍ଯ୍ୟାପଦଗୁଡ଼ିକ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଐତିହାସିକମାନେ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପରେ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ନିଦର୍ଶନ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ ଏଥିରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ, ପ୍ରାଚୀନ ଆସାମୀ, ପ୍ରାଚୀନ ମୈଥିଳୀ ଭାଷାର ସତ୍ତା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଳ ସଂସ୍କୃତାୟନ, ଜୟପାଲ, ଜୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, କରୁଣାକର, ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଏହାର ଭାଷା ବିଚାର କରି ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ନମୁନା କହିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରହରାଜଙ୍କ ମତରେ ସାମାନ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରୀତି ଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପରିଲକ୍ଷିତ। ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ମତରେ ଉପାଦେୟତା ବିଚାର କରିବାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୀତିକାର ଭାଷାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅନୁଶୀଳନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏକରେ ଏହାର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱରାନ୍ତ ଓ ଆ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘେଇ ହର୍ଷଉ ଓ କାରାନ୍ତ ପଦ ଏଥିରେ ପରିଲକ୍ଷିତ। ଦୁଇରେ ଯୌଗିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୁଳୀନଜନ, ବିଦୁଜନ, ପୌନଃପୁନିକ ପ୍ରୟୋଗ, ଉଞ୍ଚା, ବିଶେଷଣ ଓ ବିଶେଷ୍ୟ, ନାନାଦରୁ, ବିବାହ ଇନ୍ଧନ ଏଥିରେ ଇ କାର ଓ କାରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯେପରି ଛାଡ଼ଇ, ଛାଡ଼ିୟ ବାନ୍ଧଇ, ବାନ୍ଧିୟ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଛାଡ଼ିୟ, ଶାଗ ଓ ପ୍ରଭୃତିର ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି। ତିନିରେ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସର୍ବନାମର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆରେ ସେ ସବୁର ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି। ଅମ୍ହେ, ମୋର, ମୋ, ମୋହର, ମୋକୁ, ତୁମହେ, ମଇ, ତୋୟା, ତୋହର, ସେ,
ମଶାଇ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର ରହିଛି। 4 ବିଶେଷ୍ୟ ସମ୍ବୋଧ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୱୟ ଏଥିରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ, ଯେପରି ହାଡ଼େରି, ମାଳି, ଗୁଞ୍ଜାରି, ମାଳି ପ୍ରଭୃତି। ନେକ୍ସଟ 5 ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହାରେ ଉପସର୍ଗର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ। ଏସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଉପସର୍ଗ ଅନୁରୂପ। ଓରେ ଅମନ, ଅଭିରେ ଅଭିମାଣ, ପ୍ରତିରେ ପ୍ରତିବେଶୀ, ଅବରେ ଅବତାୟଣ, ଆରେ ଆଉସ, ସୁରେ ସୁରତି। 6 ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସମାନ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବେନି, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ବତି, 65। ନେକ୍ସଟ 7 ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହାରେ ପଣ, ବାଳି, ଆଳୁ, ଆଳି, ଟି, ଆ ପ୍ରଭୃତି ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ 8 ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦାହାରେ କେତେକ ସନ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେପରି ଅନିରାମର, ସୋପରାପର, ବାକ୍ ପଥିକ। ନେକ୍ସଟ 9 ଏଥିରେ ଭି, ହି, ତ, କୋ, ରେ, ଏରେ, ଏ ପରି ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର ରହିଛି, ଯଥା ଗଣତ, ଛନ୍ଦକ, କୁଠାରେ, ଅଳିଓ ଇତ୍ୟାଦି। 10 ଏଥିରେ ଏହି ସବୁ କ୍ରିୟାପଦର ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି। ଭଳିକି ହୋଇ କଇଁ, ଉନ୍ନତି ହୋଇ ବି, ତରଇ, ପିବଇ, ଖାଇବ, ପହାଇ, ପହାଇଲି ଇତ୍ୟାଦି। 11 ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଭାବରେ ହେରି, ଛଇ, ଏଡ଼ି, ଘିଡ଼ି ପ୍ରଭୃତି ଓ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ରୂପେ ଯେବେ, ତବେ, ଦଇଶନ, କଇସରେ ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ 12 ଏହି, କହି, ନ, ଜଇ, ଅରେ ପ୍ରଭୃତି ଅବୟବ ପଦ ଏଥିରେ ରହିଛି। ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦାବଳୀର ବିପୁଳ ସାଗର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେପରି ଐଶ, ଅବରଇ, ଅବଶ, ଅନହା, ଆଳିଏ, ଆଇସଇ, ଉଆସ, ଉଇନି ଇତ୍ୟାଦି। ନିଷେଧକ କ୍ରିୟା ନାହିଁ, ନାହିଁ। ଅବୟ କି, ତୋ, ଆଲ, ବୋ, ମୋ ଇତ୍ୟାଦି ଅବୟଗୁଡ଼ିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ 2, ଦେ, ବେନି, 3, ତିନିଓ, 1400 ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଉଡ଼ାଇ, ପଡ଼ୋଇ, ବାହୁଡ଼ୋଇ, ବାଜୋଇ, ବିହରୋଇ। ନେକ୍ସଟ ଅତୀତ କାଳ ପୋହଇଲି, ମେଲିଲି, ଘେଣିଲି, ବୁଲିଲି। ନେକ୍ସଟ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ହଇବ, କରିବ, ଯାଇବ, କହିବ। 3 ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସର୍ବନାମର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆରେ ସେସବୁର ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି। ଅମ୍ହେ, ମୋର, ମୋ, ମୋହର, ମୁକୁ, ତୁମହେ, ମଇ, ତୋୟା, ତୋହର, ସେ, ମଶାଇ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର ରହିଛି। 4 ବିଶେଷ୍ୟ ସମ୍ବୋଧ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୱୟ ଏଥିରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ, ଯେପରି ହାଡ଼େରି, ମାଳି, ଗୁଞ୍ଜାରି, ମାଳି ପ୍ରଭୃତି। ନେକ୍ସଟ 5 ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହାରେ ଉପସର୍ଗର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ। ଏସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଉପସର୍ଗ ଅନୁରୂପ। ଓରେ ଅମନ, ଅଭିରେ ଅଭିମାଣ, ପ୍ରତିରେ ପ୍ରତିବେଶୀ, ଅବରେ ଅବତାୟଣ, ଆରେ ଆଉସ, ସୁରେ ସୁରତି। 6 ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସମାନ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବେନି, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ବତି, 65। ନେକ୍ସଟ 7 ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହାରେ ପଣ, ବାଳି, ଆଳୁ, ଆଳି, ଟି, ଆ ପ୍ରଭୃତି ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ 8 ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦାହାରେ କେତେକ ସନ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେପରି ଅନିରାମର, ସୋପରାପର, ବାକ୍ ପଥିକ।
ନେକ୍ସଟ ନରେ ଏଥିରେ ଭି ହି ତ କୋ ରେ ଏରେ ଏ ପରି ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର ରହିଛି ଯଥା ଗଣତ ଛନ୍ଦକ କୁଠାରେ ଅଳିଓ ଇତ୍ୟାଦି। 10ରେ ଏଥିରେ ଏହି ସବୁ କ୍ରିୟାପଦର ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି ଭଳିକି ହୋଇ କଇ ଉନ୍ନତି ହୋଇ ବି ତରଇ ପିବଇ ଖାଇବ ପହାଇ ପହାଇଲି ଇତ୍ୟାଦି। 11ରେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଭାବରେ ହେରି ଛଇ ଏଡ଼ି ଘିଡ଼ି ପ୍ରଭୃତି ଓ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ରୂପେ ଯେବେ ତବେ ଦୈସନ କଇସରେ ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ 12ରେ ଏହି କହି ନ ଜଇ ଅରେ ପ୍ରଭୃତି ଅବୟବ ପଦ ଏଥିରେ ରହିଛି। ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦାବଳୀର ବିପୁଳ ସାଗର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେପରି ଐଶ ଅବରଇ ଅବଶ ଅନହା ଆଳିଏ ଆଇସଇ ଉଆସ ଉଇନି ଇତ୍ୟାଦି। ନିଷେଧକ କ୍ରିୟା ନାହିଁ ନାହିଁ। ଅବୟ କି ତୋ ଆଲ ବୋ ମୋ ଇତ୍ୟାଦି ଅବୟଗୁଡ଼ିକ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଦୁଇ ଦେ ବେନି ତିନି ତିନିଓ ଚୌଦିଶ ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଉଡ଼ାଇ ପଡ଼ୋଇ ବାହୁଡ଼ୋଇ ବାଜୋଇ ବିହରୋଇ। ନେକ୍ସଟ ଅତୀତ କାଳ ପୋହଇଲି ମେଲିଲି ଘେଣିଲି ବୁଲିଲି। ନେକ୍ସଟ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ହଇବ କରିବ ଯାଇବ କହିବ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ସମାପ୍ତ। ଏବେ ଆମେ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9 ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅନୁକ୍ରମରେ ନାଥ ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା ବିଚାର କର। ନଚେତ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶରେ ନାଥ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ମେଷ ଓ ଉତ୍ତରଣ ବିଚାର କର। ଭାରତୀୟ ଧର୍ମଧାରାରେ ନାଥ ଧର୍ମ ଯୋଗ ପଣ୍ଡିତ ଓ ମୋକ୍ଷ ଭାଗର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଧର୍ମ। ଏହି ଧର୍ମ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମ। ବେଦ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରୁ ବ୍ରାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏହାର ଉନ୍ମେଷ ଓ ଉତ୍ତରଣ। ଏହି ଧର୍ମର ଉପନ୍ୟାସ ଆଦିନାଥ ଶିବ। ସେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଓ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଗୀ। ଏହି ଯୋଗୀ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ଜାତି ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଅତୀତରେ ସେମାନେ ଜାତି ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନଥିଲେ। ଯୋଗ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସାଧନା ପ୍ରଣାଳୀ। ଆମର ନାଥଯୋଗୀମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସାଧନା ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ଥିଲା? ଯୋଗ। ଏଇଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆସେ। ଶିବାନନ୍ଦ ବା ବକ୍ଷାନନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସକଳ ପାର୍ଥିବ ଭୋଗବିଳାସ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ। ନାଥ ଧର୍ମରେ ଶିବଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପଶୁପତି। ପଶୁ ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ପଶୁପତି ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଅଧୀଶ୍ୱର ଓ ପଶୁମାନଙ୍କର ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିରୋଧ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିରୋଧ କରିହୁଏ। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଭାରତବର୍ଷରେ କୃଷି ସଭ୍ୟତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଗୋଟିଏ ସଂଯମନିଷ୍ଠ ଯୋଗାଚର ଧର୍ମର ବିକାଶ ଘଟିଲା ଓ ଏହି ଯୋଗାଚର ଧର୍ମ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଉନ୍ମେଷ ଓ ଦୈନିକ ଧର୍ମଧାରଣାର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରୁ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଅଙ୍ଗ ବଙ୍ଗ କଳିଙ୍ଗ ମଗଧ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନ ବ୍ରାତ୍ୟ ଭୂମି ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ବ୍ରାତ୍ୟ ଶୈବମାନେ ନିବୃତ୍ତି ଭାର୍ଗୀ
ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଅନୁଶୀଳନ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା ଆଦର୍ଶ। ଅଥଚ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବ୍ରାତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ବ୍ରାତ୍ୟ ଶୈବ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏକ ଧର୍ମ ସ୍ରୋତରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଗଲେ। ବ୍ରାତ୍ୟ ଅର୍ଥ ପତିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସଂସ୍କାରକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ ରଖି ସ୍ୱୟଂ ଶୁଦ୍ଧ ବା ସଂସ୍କାରିତ ହେବା ବ୍ରାତ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତେଣୁ ବ୍ରାତ୍ୟମାନେ ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ପରମ ଯୋଗୀ। ସେମାନେ ସଂସ୍କାର ମୁକ୍ତ। ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ବ୍ରାତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ମନେ ହୁଏ ଅଥର୍ବ ବେଦ ସମୟକୁ ବ୍ରାତ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାକ୍ ବୈଦିକ ବ୍ରାତ୍ୟ ଶୈବ ଧର୍ମ ଓ ଅଥର୍ବ ବୈଦିକ ବ୍ରାତ୍ୟ ଶୈବ ଉପାସନାର ବିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ନାଥ ଯୋଗୀମାନଙ୍କରେ ବା ନାଥ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଧର୍ମ ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପୂର୍ବ ଭାରତ ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଏହି ଧର୍ମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ନାଥ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ। ଯେଉଁମାନେ ନାଥ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନାଥ ଉପାଧି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହି ନାଥ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଆଦିନାଥ ଈଶବ ବା ଆଦିନାଥ ଶୈବ। ସେ ପରମପଦ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସାଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ପରମାନନ୍ଦ ଲାଭ ହୁଏ। ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନକାର ନାଦି ରୂପଂ ଥକାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସଦା। ପରମ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଅନାଦି ରୂପ ନକାର ଥକାର ଦ୍ୱାରା ତ୍ରିଭୁବନର ସ୍ଥିତି ସୂଚିତ। ତେଣୁ ନ ବା ପରମ ଅନାଦି ରୂପରେ ଥ ବା ତ୍ରିଭୁବନର ସ୍ଥିତି ହିଁ ନାଥ। ଅତଏବ ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ବା ସ୍ୱାମୀ। ନାଥ ଯୋଗୀମାନେ ଯୋଗର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଏପରି ସିଦ୍ଧ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ନାଥ ବା ପ୍ରଭୁ ମନେ କରାଯାଉଥିଲା। ନାଥ ସ୍ୱରୂପରେ ଜଡ଼ ଓ ଚୈତନ୍ୟ, ସତ୍ୟ ଓ ଅସତ୍ୟ, ଦ୍ୱୈତ ଓ ଅଦ୍ୱୈତ ସାମ୍ୟ ଭାବ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ସମାପ୍ତ। ଏବେ ଆମେ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9 ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅନୁକ୍ରମରେ ନାଥ ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା ବିଚାର କର। ନଚେତ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶରେ ନାଥ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ମେଷ ଓ ଉତ୍ତରଣ ବିଚାର କର। ଭାରତୀୟ ଧର୍ମଧାରାରେ ନାଥ ଧର୍ମ ଯୋଗ ପଣ୍ଡିତ ଓ ମୋକ୍ଷ ଭାଗର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଧର୍ମ। ଏହି ଧର୍ମ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମ। ବେଦ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରୁ ବ୍ରାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏହାର ଉନ୍ମେଷ ଓ ଉତ୍ତରଣ। ଏହି ଧର୍ମର ଉପନ୍ୟାସ ଆଦିନାଥ ଶିବ। ସେ ଯୋଗୀଶ୍ୱର ଓ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଗୀ। ଏହି ଯୋଗୀ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ଜାତି ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ହେଁ ଅତୀତରେ ସେମାନେ ଜାତି ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନ ଥିଲେ। ଯୋଗ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସାଧନା ପ୍ରଣାଳୀ। ଆମର ନାଥ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସାଧନା ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ଥିଲା? ଯୋଗ। ଏଇଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଆସେ। ଶିବାନନ୍ଦ ବା ବକ୍ଷାନନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସକଳ ପାର୍ଥିବ ଭୋଗବିଳାସ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ। ନାଥ ଧର୍ମରେ ଶିବଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପଶୁପତି। ପଶୁ ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ପଶୁପତି ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଅଧୀଶ୍ୱର ଓ ପଶୁମାନଙ୍କର ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିରୋଧ କରିବାକୁ ହୁଏ।
ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିରୋଧ କରିହୁଏ। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୃଷି ସଭ୍ୟତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଗୋଟିଏ ସଂଯମନିଷ୍ଠ ଯୋଗାଚର ଧର୍ମର ବିକାଶ ଘଟିଲା ଓ ଏହି ଯୋଗାଚର ଧର୍ମ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଉନ୍ମେଷ ଓ ଦୈନିକ ଧର୍ମଧାରଣାର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରୁ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଅଙ୍ଗ, ବଙ୍ଗ, କଳିଙ୍ଗ, ମଗଧ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନ ବ୍ରାତ୍ୟ ଭୂମି ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ବ୍ରାତ୍ୟ ଶୈବମାନେ ନିବୃତ୍ତି ଭାର୍ଗୀ। ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଅନୁଶୀଳନ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା ଆଦର୍ଶ। ଅଥଚ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବ୍ରାତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ବ୍ରାତ୍ୟ ଶୈବ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏକ ଧର୍ମ ସ୍ରୋତରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଗଲେ। ବ୍ରାତ୍ୟ ଅର୍ଥ ପତିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସଂସ୍କାରକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ ରଖି ସ୍ୱୟଂ ଶୁଦ୍ଧ ବା ସଂସ୍କାରିତ ହେବା ବ୍ରାତ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତେଣୁ ବ୍ରାତ୍ୟମାନେ ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ପରମ ଯୋଗୀ। ସେମାନେ ସଂସ୍କାର ମୁକ୍ତ। ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ବ୍ରାତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ମନେ ହୁଏ ଅଥର୍ବ ବେଦ ସମୟକୁ ବ୍ରାତ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାକ୍ ବୈଦିକ ବ୍ରାତ୍ୟ ଶୈବ ଧର୍ମ ଓ ଅଥର୍ବ ବୈଦିକ ବ୍ରାତ୍ୟ ଶୈବ ଉପାସନାର ବିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ନାଥଯୋଗୀମାନଙ୍କରେ ବା ନାଥ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଧର୍ମ ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପୂର୍ବ ଭାରତ ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଉଠିଥିଲା। ଏହି ଧର୍ମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ନାଥ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ। ଯେଉଁମାନେ ନାଥ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନାଥ ଉପାଧି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହି ନାଥ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଆଦିନାଥ ଈଶବ ବା ଆଦିନାଥ ଶୈବ। ସେ ପରମପଦ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସାଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ପରମାନନ୍ଦ ଲାଭ ହୁଏ। ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନକାର ନାଦି ରୂପଂ ଥକାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସଦା। ପରମ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଅନାଦି ରୂପ ନକାର ଥକାର ଦ୍ୱାରା ତ୍ରିଭୁବନର ସ୍ଥିତି ସୂଚିତ। ତେଣୁ ନ ବା ପରମ ଅନାଦି ରୂପରେ ଥ ବା ତ୍ରିଭୁବନର ସ୍ଥିତି ହିଁ ନାଥ। ଅତଏବ ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ବା ସ୍ୱାମୀ। ନାଥଯୋଗୀମାନେ ଯୋଗର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଏପରି ସିଦ୍ଧ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ନାଥ ବା ପ୍ରଭୁ ମନେ କରାଯାଉଥିଲା। ନାଥ ସ୍ୱରୂପରେ ଜଡ଼ ଓ ଚୈତନ୍ୟ, ସତ୍ୟ ଓ ଅସତ୍ୟ, ଦ୍ୱୈତ ଓ ଅଦ୍ୱୈତ ସାମ୍ୟ ଭାବ ଲାଭ କରିଥିଲା। ନାଥ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶର ରାଜା ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ହୋଇଥିଲେ। କିଚକର ଅନୁରୋଧରେ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ଏକ ରତ୍ନମାଳା ତଳକୁ ଖସାଇଲେ। ସେହି ରତ୍ନମାଳାକୁ ନେଇ କିଚକ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ଗଳାରେ ପକାଇଦେଲେ। ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ହରଦେଶର ନାମରେ ଆଉ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦୟାପୂର୍ବକ ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କିଚକଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ? ନା ଆଉ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ପଦ୍ମଗୋଧନ ଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଗୋଧନ ଦାନ କରିଥିଲେ।
ଏ ଧରଣର ଅଲୌକିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କେବଳ ନାଥ ଧର୍ମର ମହିମା ପ୍ରଖ୍ୟାପନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କୁହୁକ, ବଶୀକରଣ, ଯାଦୁ ପ୍ରଭୃତି ନାଥଯୋଗୀମାନେ ବେଶ୍ ପାରଙ୍ଗମ ଥିବାର ସୂଚିତ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାହିତ୍ୟରେ ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଗୋରେଖନାଥ, ମଲ୍ଲିକାନାଥ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ବୀରସିଂହ ଆଜ୍ଞା, ମଲ୍ଲିକାନାଥଙ୍କ ଯୋଗ ବାଉଳା ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଅନ୍ୟତମ ସନ୍ଥ କବି ଲୋହିତ ଦାସ ତାଙ୍କର ଲୋହିତ ଗୀତାରେ ନାଥ ଧର୍ମର ବହୁ ସାଧକଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଲୋହିତ ଗୀତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାଣ୍ଡବ, ଗୌତମ ଆଦି ମୀନ, ମାଲିନ୍ଦ୍ର, ଗୋରେଖ, ଗାର୍ଗବ ଜାଣ, କାହ୍ନୁପା, ହାଡ଼ିପା, ବିରୂପା ଲଇ, ସର୍ବ ଋଷି ବିଶିଷ୍ଟ ଜାବାଳି କହି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନାଥ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନରେ ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଦୌ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହା ଏ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାଳର ସାହିତ୍ୟର ଦୁଇଟି ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମଟି ଧର୍ମୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଅନ୍ୟଟି କଳାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଧର୍ମୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବହୁ ସମୟରେ କଳାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସାଧାରଣ ପାଠକ ଧର୍ମର ଗୂଢ଼ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବା ସାହିତ୍ୟକୁ କିଛି ବୁଝିନଥିଲେ। ସମ୍ପ୍ରତି ଏ ଧରଣର ସାହିତ୍ୟ ପାଠକଠାରୁ ଆପେ ଆପେ ଅପସରି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଐତିହାସିକ କ୍ରମ ବିଚାରରେ ଓଡ଼ିଆ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଯେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ, ଏହା ଦ୍ୱିଧାହୀନ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11, ଓଡ଼ିଆ ନାଥ ସାହିତ୍ୟର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶର ପର୍ବ ଆଲୋଚନା କର। ଚର୍ଯାପଦ ସାହିତ୍ୟ ପରେ ଓ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନାଥଧର୍ମୀ ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ରର ଏକ ମଞ୍ଜୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କିଞ୍ଚିତ୍ ମାତ୍ରାରେ ଅଗ୍ରଗତିର ସୋପାନ ଉପରେ ଠିଆ କରାଇ ପାରିଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପାଦାନ ଅପେକ୍ଷା ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିଜ୍ଞାସା ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ରହିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଦଶମ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ନାଥ ଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଶିଶୁବେଦ, ଗୋରେଖ ସଂହିତା, ଅମରକୋଷ ଗୀତା, ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତା, ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗଧାରଣା ପ୍ରଭୃତି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହି ଧର୍ମ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ନାଥ ଧର୍ମର ଆଦିଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋରେଖନାଥ। ଓଡ଼ିଶାର ଭୌମବଂଶୀୟ ରାଜତ୍ୱରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିଜ୍ଞାସା ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ରହିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଦଶମ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ନାଥ ଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଶିଶୁବେଦ, ଗୋରେଖ ସଂହିତା, ଅମରକୋଷ ଗୀତା, ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତା, ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗଧାରଣା ଓ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗଧାରଣା ପ୍ରଭୃତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ନାଥ ଯୋଗୀମାନେ ମଫସଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦରା ବଜାଇ ଗୀତ ବୋଲି ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ହାତରେ କେନ୍ଦରା, କନ୍ଥା ଝୁଲି, ଲାଉ ଥାଳ, ବେକରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ଲଲାଟରେ ଚିତା ମାରି ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଉପାଖ୍ୟାନ ଆବୃତ୍ତ କରି ସାଧାରଣତଃ ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ ମାଗନ୍ତି।
ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର ମହାଭାରତରେ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଏକ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଯୋଗୀମାନେ କେନ୍ଦରା ବଜାଇ ଗୀତ ବୋଲିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଗୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଦାଣ୍ଡରେ ଗୀତ ବୋଲିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣି ଲୋକେ କିଛି ଚାଉଳ ବା ପଇସା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ମନୋଭାବ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। କାରଣ ଢଗ ଆକାରରେ ଲୋକ ମୁଖରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି, ଯେବେ ଦେଖିବ ଯୋଗୀ ତେବେ ନ ଯିବ ଭୋଗୀ। ହୁଏତ ଏ ପ୍ରକାରର ଢଗ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦୀ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଥାଇପାରେ। ସାରଳା ମହାଭାରତର ମଧ୍ୟ ପର୍ବରେ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାହା ଏହିପରି, ସେ ଯୋଗୀ ଗୋଟାକ କିମ୍ବା ହଇଲା ପରି ମାଣି ଦେଖିଲେ ଅଜାଗା ଛୁଇଁଲେ ପାପ ଲାଗେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଥ ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କର ମଠ ଓ ଗାଦିମାନ ଅନେକତ୍ର ରହିଛି। ପୁରୀଠାରେ ସତ୍ୟନାଥଙ୍କ ମଠ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସତ୍ୟପନ୍ଥୀ ଓ ରାଉଳପନ୍ଥୀ ଏହିପରି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ନାଥ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ରାଉଳପନ୍ଥୀମାନେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଏହି ରାଉଳପନ୍ଥୀମାନେ ଶୈବ ଲକୁଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ନାଥ ସିଦ୍ଧମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସାଧନାରେ ନାରୀଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ନାରୀ ପାଖରେ ରହୁନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଶିବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବା କାଳକ୍ରମେ ସିଦ୍ଧମାନେ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ସହବାସ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କଲେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ରହୁଥିଲେ, ତେଣୁକରି ନାଥ ଯୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ। ମୀନନାଥ, ଚୌରାଙ୍ଗୀନାଥ ପ୍ରମୁଖ ନାରୀ ସହବାସରେ ସବୁବେଳେ ମଜ୍ଜି ରହୁଥିଲେ। କିଏ? ମୀନନାଥ, ଚୌରାଙ୍ଗୀନାଥ ସବୁବେଳେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜ୍ଜି ରହୁଥିଲେ। କେବଳ ଗୋରେଖନାଥ ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ। କିଏ? ଗୋରେଖନାଥ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଚନାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁବେଦ, ଗୋରେଖ ସଂହିତା, ଅମରକୋଷ ଗୀତା, ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତା, ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗଧାରଣା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଧାନ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁବେଦ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ସୃଷ୍ଟି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମା ଚାରିବେଦ ପାଇବା ପରେ ପାର୍ବତୀ ଶିଶୁବେଦଟିକୁ ଗୋପନରେ ରଖିବା କଥା ଜନଶ୍ରୁତିରେ ନାଥପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର ମହଲରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଏହି ଶିଶୁବେଦର ବୀରନାଥଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ରହିଛି। ଏହା ଏକ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଥିରେ ଉଭୟ ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟ ରହିଛି। ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରଚିତ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଶିଶୁବେଦରେ ଯେଉଁ ଭାଷା ପରିଲକ୍ଷିତ, ତାହା ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାର ମାର୍ଜିତ ରୂପ ମାତ୍ର। ଶିଶୁବେଦର ଭାଷା ହେଉଛି ସାଙ୍କେତିକ। ସେସବୁର ସ୍ୱରୂପ ଏହିପରି: ଯେହ୍ନେକେ ବକନ ହଇଲା ନୀର, ତେହ୍ନେକ ମନ ପବନ ଧୀର। ବଗମାକ୍ଷେ ନୀର ସମକରି ଜାଣ, ତେବେ ସେ ପିଣ୍ଡକୁ ପରମେ ପ୍ରାଣ। ଶିଶୁବେଦରେ ଚିଲେ, ଧ୍ୱନି, ମୈଧ, ଅଲଗ, ବିଲଗ, ଅକ୍ଷି, ତତ୍, ଗୁରୁ, ବମ୍ବାଇ, ରକନ୍ତି, ଚିର, ଯିଶୁ, ଅମନା ଗମନ, ନିବ, ସୁପ୍ରତି, ସୁପୁତି, ରେହ, ଅସେ, ଆପ ଏହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ପରି ମନେହୁଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନାଥ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ।
ସାରଳା ମହାଭାରତ ରଚନା ସମୟକୁ ନାଥ ଧର୍ମ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିବାର ମନେହୁଏ। ପୁଣି ଅନେକତ୍ର ଶୈବ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ଭାବ ହେତୁ ନାଥ ଧର୍ମର ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନାଥ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶର ରାଜ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ହୋଇଥିଲେ। କିଚକର ଅନୁରୋଧରେ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଏକ ରତ୍ନମାଳା ତଳକୁ ଖସାଇଲେ। ସେହି ରତ୍ନମାଳାକୁ ନେଇ କିଚକ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ଗଳାରେ ପକାଇଦେଲେ। ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ହରଦେଶର ନାମରେ ଆଉ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୟାପୂର୍ବକ ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶରେ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମ